میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا کہوں تجھے خالق مدنی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد طٰہٰ کی آمد طٰہٰ کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد حضور 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 کی آمد آدم بولے آدم بولے آدم بولے آدم بولے شیس بولے یحییٰ بولے یحییٰ بولے داؤد بولے یوسف بولے یوسف بولے یوسف بولے یعقوب بولے ایوب بولے ایوب بولے ایوب بولے موسیٰ بولے عیسیٰ بولے کیا بولے آقا کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد اچھے 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 کی آمد سچے کی آمد سچے کی آمد سچے کی آمد طٰہٰ کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ یہ ویڈیو ہے رونقلا عید میلاد النبی کی بڑے دھوم دھام سے 1500 سال کی ہو چکی ہے۔ عید میلاد النبی کی بہت دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن دیا ہوا ہے، اسے ضرور دبائیں۔ میرے آنے والی ہر یہ ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ اللہ حافظ۔ متوقع 200 ہجری آج کے نہیں، آج سے 1200 سال پہلے حضرت معروف کرکھی اپنی کتاب العنایۃ الطالبین میں لکھتے گئے، جلد نمبر 3 پر کیا اسی آیت کے ضمن میں لکھتے گئے، اگر کوئی بندہ مومن اگر کیا کرے حضور کی ولادت کے دن میں، جلد نمبر 3 پر امام کرکی عنایت الطالبین میں لکھتے ہیں، حوالہ یاد رکھے کیا کہتے ہیں اس میں کہ اگر کوئی بندہ مومن رسول کی ولادت پر خوش ہوتا ہے، محفل میلاد سجاتا ہے، اگر اس محفل میں کائنات کے سردار کے لیے نیاز و نیاز کا انتظام کرتا ہے، اگر وہ رسول اللہ کی عظمت پر چراغاں کرتا ہے، رسول کا ذکر کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا یہ عمل لغوی نہیں، ایسا عمل نہیں ہے جو لغوی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اسے اس عمل کے بدلے تا قیامت تک اس کو انبیاء کی صحبت عطا فرمائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کہا یہ ایسا عمل نہیں کہ جس پہ بندہ مومن کو کوئی اجر نہیں، بلکہ اس پہ افضل یہ کہا کہ جو بندہ نبی کی ولادت پہ خوش ہو، گھر میں چراغا کرے، نبی کی ولی کون ہے پتا چلے گا۔ رب کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، ولی وہ ہے جس نے عبادت رب کے لیے گزاری ہو، جس نے زندگی رب کے لیے لی ہو، اپنی زندگی کو رب کی عبادت میں گزارا ہو۔ اب مجھے بتائیں، جس کی صبح رب کے لیے، جس کی شام رب کے لیے، جس کی زندگی رب کے لیے، جس کا اٹھنا رب کے لیے، جب سب کچھ رب کے لیے، محبت حضور کی حاضر، اگر اس کے ساتھ غلامان رسول کا انجام ہے تو اس سے بہتر ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ بورچ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، تذکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد،
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनियो, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। आपसे सादा आवाज मेरी है। आप इतना बड़ा मजमा ऐसा नारा लगाए कि बातिल के दिल में मिलादे मुस्तफा की दहशत बैठ जाए। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत रखें। हमारी शब हुजूर के लिए, हमारा दिल हुजूर के लिए, ये जिंदगी का जीना हुजूर के लिए, जिंदगी का मरना हुजूर के लिए। क्योंकि रब करीम फरमाता है कि जो तुम माल जमा करे हुआ खैरुम मिम्मा यजमईन, उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। इसलिए रुकना नहीं, माल और दौलत का जमा करना नहीं, लंगर लुटाए हुजूर के नाम पर। क्योंकि मारूफ करकी का कौल आपके सामने पेश किया। अभी के कोई आलिम नहीं, कोई बरेली के इमाम अहमद रजा जैसा नहीं कि जो इस सदी 13वीं सदी में आकर रसूल की विलादत की बात किया, बल्कि मारूफ करकी मुतवफ़्फ़ा 200 हिजरी के असीम शान आलिम दीन। आजकल के नहीं कि कोई एतराज कर दे कि तुमने ये कहाँ से नया अकीदा गढ़ लिया, हुजूर की विलादत की बात कहाँ से लाई। उठाए जिल्द 3 मुतवफ़्फ़ा 200 हिजरी के आलिम दीन है, अभी के नहीं है। क्या कहा? हुजूर की विलादत पे खुश होना, आपकी विलादत पे जीना, आपकी विलादत पे नाज़ व नियाज करना, लंगरों का बांटना, ये अजीम मर्तबे का काम है। और उनका अंजाम अल्लाह के वलियों के साथ है। और सुनियो, खुश हो जाओ हुजूर की आमद पर। सिर्फ अहले सुन्नत नहीं, अब बात अगर कोई ये कहे कि कहाँ से लफ्ज़ अहले सुन्नत लाए, तो उन्हें कह दो हमने भी देखी है। मुस्लिम शरीफ उठाए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 11, उस पर तीसरी हदीस मुबारका हवाला नोट करते रहे। क्या? जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 11 पे नीचे में तीसरी हदीस में फरमाते हैं क्या? जब तुम देखो कुर्बे क़यामत का दौर, कि क़यामत का मंजर करीब है, कोई किसी का नहीं, हर कोई रसूल के मिंबरों पे खड़े होकर रसूल की बातें करने लगा है, दीन की बातें करने लगा है। कोई दाढ़ी कटा आकर दीन की बातें कर रहा है, कोई पैंट शर्ट में दीन की बातें कर रहा है, कोई तर्जमे पढ़ पढ़ के आवाम को दीन समझाना चाह रहा है। तो बता दे उसे कि ऐसे लोगों का काम दीन समझाना नहीं, बल्कि दीन समझाना उनका काम है जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आलिम को देखना रसूलुल्लाह का देखना है, आलिम से मुसाफा रसूल से मुसाफा करना है। इसीलिए कह दे कहा कि अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि मेरे उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं, जिनके ये शान, उन्हीं का काम दीन समझाना है, दीन उन्हीं से सीखना है। क्या कहा? जरा गौर बता ले। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती कौन? बड़े अज़ीमुद्दीन बुजुर्ग, 900 हिजरी के आलिम दीन है, आज के नहीं है। इनसे मैं पूछता हूं, अब बताएं मुझे क्यों कहा मुजाहिदी जानते हैं, हजरत जानते हैं, हजरत अमीर ने दिया कि हुजूर के नसीब चमके है फर्शियों के, नसीब चमके है फर्शियों के, आ रहे हैं झलक से जिन
رویا پوری کر دے دل کی حسرت پوری کر دے دل کی حسرت خواب میں تو آ جا اے حسین کے آنا 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 دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد دھوم سے بولو نعرے